লোকসভায় ৩০ আসনের বেশি আসন পাবে বিজেপি। 2024-এর আগেই মমতার সরকার পড়ে যাবে দাবি করলেন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ ইনচার্জ মঙ্গল পাণ্ডে। উত্তর 24 পরগনার বনগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের সমর্থনে শুক্রবার ৩রা মে গাইঘাটা থানার বকচড়া 40 মাইল এলাকায় একটি কর্মী সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি ইনচার্জ মঙ্গল পাণ্ডে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং সহ রাজ্য ও জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বুথ স্তরে নরেন্দ্র মোদী সরকারের নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পরিষেবা যারা পায় তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বার্তা দেওয়া হয়। কর্মী সম্মেলনের শেষে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির ইনচার্জ মঙ্গল পাণ্ডে জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের 42 আসনের মধ্যে 30-এর বেশি আসনে সাধারণ মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে জেতাবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পড়ে যাবে। 2024-এর আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পড়ে যাবে বলে দাবি করেছেন তিনি কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल की जनता ने इस लोकसभा चुनाव परिणाम के लिए पश्चिम बंगाल की दिशा तय कर दी कि 42 सीटों पे मतदान का रिजल्ट जब 4 जून को आएगा तो 30 से अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत के जाएंगे। टीएमसी पार्टी की करारी हार होगी। ममता बनर्जी जी की राज्य की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उसके बाद ममता दीदी की सरकार गिरेगी, फिर बंगाल का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल की जनता बनाएगी और बंगाल में जो भाजपा की सरकार बनेगी उसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की जनता इस लोकसभा के चुनाव परिणाम से करने जा रही है। आज बनगांव में भी जो बैठक हुआ है, ऐसे सारे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, प्रमुख नेता गांव-गांव में जाके लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और पूरा उत्साह का वातावरण है। चारों तरफ लोगों में भारी उत्साह है, कैसे मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर दें। तो ये वोट 7 चरण में होगा और एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण पश्चिम बंगाल में होगी कि पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास ममता दीदी की सरकार से खत्म हो गया, तभी तो इतनी बड़ी जीत होगी। और पश्चिम बंगाल की जनता जब नहीं चाहती है दीदी आपको, तो क्यों जबरदस्ती सरकार में रही है। तो पश्चिम बंगाल की जनता का ही मांग इस वोट के द्वारा हो जाएगा कि दीदी अब आप छोड़ दीजिए बंगाल को और बंगाल को विकास की तरफ आगे बढ़ने दीजिए। ये जो कटमनी का पॉलिटिक्स चलता है, ये जो रंगदारी का पॉलिटिक्स चलता है, ये जो गुंडागर्दी का पॉलिटिक्स चलता है, क्रिमिनल इन पॉलिटिक्स, ये जो आज बंगाल की जनता देख रही है, अपराधी को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने चली जाती है शेख शाहजहां के फेवर में। तो ये पश्चिम बंगाल की जनता उससे बाहर निकलना चाहती है। अच्छे लोगों की, ईमानदार लोगों की, जनता का जो सेवा कर सके वैसे लोगों की सरकार अब बंगाल की जनता चाहती है, तो दीदी को जाना ही पड़ेगा। इससे पहले ही हो सकता है। डेमोक्रेसी में जब जनता चलती है ना, तो जिस ओर जनता चलती है उस ओर ही जमाना चलता है। तो जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रही है, ये अब दीदी को समझ जाना चाहिए। এসএসসি চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই সরকারের পরিচয় কি? প্রথম ঘোটালা, দ্বিতীয় ভ্রষ্টাচার, তৃতীয় অপরাধীকে সঙ্গ দেওয়া, চতুর্থ অপরাধীদের টিকিট দিয়ে সরকারে নিয়ে আসা। এটা হচ্ছে এই সরকারের পরিচয়। কি বলছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। पूरा देश जानता है कि टीएमसी की सरकार का पहचान जो है वो सबसे पहला पहचान घोटाला, दूसरा पहचान भ्रष्टाचार, तीसरा पहचान अपराधियों का साथ देना, चौथा पहचान अपराधियों को टिकट देके उसको सरकार में लाना और उनको संरक्षित करना। तो ये पहचान है टीएमसी सरकार की। तो ये जो भी आप एक घोटाले की बात कर रहे हैं, ऐसे कितने घोटाले इस राज्य के अंदर हुए हैं। आखिर अब इससे बड़ा सत्य क्या होगा कि पश्चिम बंगाल के सरकार के मंत्रियों के घरों पे कितने कितने रुपए पकड़े गए, ये तो पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है, पूरा देश जानता है। और ममता दीदी इससे इनकार कर सकती है क्या कि जिनके घरों में पैसे पकड़े गए वो उनके मंत्री नहीं थे, उनको उन्होंने साथ में खड़ा करके शपथ दिलवाया था सरकार। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो साथ में लेके चलती है, तो उनके राज्य में तो ऐसे ही घोटाले होंगे, गड़बड़ियां होंगी। और इन गड़बड़ियों के जो लोग शिकार हुए या जिन लोगों को इन गड़बड़ी करने वालों ने ऐसी स्थिति में लाया, आज उनके भी मन में गुस्सा है इन लोगों को। এনইটি রিপোর্ট তুলে ধরেছেন আমার কলিগ দীপক, দেখাবো আপনাদের।
দেখো, গত 2021 সালে বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে এবং পরবর্তী নির্বাচন 2026 সালে, এবং 2021 সালে নির্বাচনে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসেছে তৃতীয়বারের জন্য। কিন্তু 2026 সালে যে পরবর্তী বিধানসভার নির্বাচন আছে, সেই নির্বাচনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কিন্তু তৃণমূল সরকার পড়ে যেতে পারে, এরকম একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন মঙ্গল পাণ্ডে। মঙ্গল পাণ্ডে, তুমি জানো যে বিজেপির নেতা এবং পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক। তিনি গতকাল বনগাঁর গাইঘাটায়, বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের গাইঘাটায় একটি কর্মী সভা ছিল, দলীয় কর্মী সভা ছিল। সেই কর্মী সভার শেষে যখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন, তিনি বলেন যে এইবারের নির্বাচনে, মানে এই যে চলমান যে লোকসভা নির্বাচন, এই লোকসভা নির্বাচনে মোট 7 দফায় হয়েছে, ইতিমধ্যে 2 দফা সম্পন্ন, এখনো 5 দফার আছে। কিন্তু এই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি অত্যন্ত ভালো ফল করবে এই রাজ্য থেকে, এবং এই রাজ্যের যে 42টি লোকসভার আসন আছে তার মধ্যে থেকে 30টি আসন পাবে বিজেপি, এবং তৃণমূল ঠিক ততটাই শোচনীয় ফলাফল করবে, খুব খারাপ ফলাফল করবে। এবং তখনই তিনি বলেছেন যে 30টি যদি আসন পায় এ রাজ্য থেকে লোকসভায়, তবে কিন্তু পরবর্তী যে 26 সালের যে বিধানসভা নির্বাচন, ততদিন পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হবে না, তার আগেই সরকার পড়ে যাবে এবং বিজেপি সরকার আসবে। এবং তার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিভাবে, সেটি হচ্ছে যে এই যে চলমান যে লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনে যদি 30টি আসন পায়, তবে রাজ্যের মানুষ পরিষ্কার, মানে সেই যে জনমত, সেই জনমতই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে রাজ্যের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে নেই, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের সাথে নেই। তারা তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের উপর থেকে সেই সব মানুষদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে বা হারিয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রেই তারা তখন একটা আওয়াজ তুলবে যে এই সরকার আমাদের দরকার নেই। সেক্ষেত্রে বিজেপি সরকার আসবে, এবং বিজেপি যদি 2026 সালের আগে বিধানসভার নির্বাচন হয়, সেক্ষেত্রে যদি বিজেপি সরকারে চলে আসে, তাহলে উন্নয়নের যেই মডেল, উন্নয়নের যে ধারা, সেটা কিন্তু অব্যাহত থাকবে। এবং সোনার বাংলা বলে যে বিজেপি যে বারে বারে তাদের যে শীর্ষ নেতারা দাবি করে থাকে, সেই সোনার বাংলা দেখা যাবে, এরকম একটি মন্তব্য করেছে। তবে শুধু মঙ্গল পাণ্ডে নয়, এর আগে আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে কেন্দ্রীয় যে জাহাজ প্রতিমন্ত্রী, বনগাঁর যে সাংসদ শান্তনু ঠাকুর, তিনিও একবার এরকম একটি মন্তব্য করেছিলেন। একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে এই সময়ের মধ্যে তৃণমূল সরকার পড়ে যাবে। শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, তিনিও এরকম একটি মন্তব্য করেছিলেন। আমাদের রাজ্যের যে বিজেপির যে সভাপতি, প্রদেশ যে সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, তিনিও এরকম একটি মন্তব্য করেছিলেন। তারা এক এক সময় এক একটি নির্দিষ্ট টাইম বেঁধে তারা ঘোষণা দিয়েছিলেন, দাবি করেছিলেন যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার পড়ে যাবে। কিন্তু তারপরেও ভোট আসছে, ভোট চলে গেছে, কিন্তু তাদের সেই দাবি থেকে গেছে। এখন এই মুহূর্তে গতকাল আমরা দেখলাম যে মঙ্গল পাণ্ডে এরকম একটি ইঙ্গিত দিলেন, একটা দাবি করলেন যে 26 সালের আগেই হয়তো এই সরকার পড়ে যেতে পারে। এখন লোকসভা নির্বাচন চলছে, ইতিমধ্যে 2 দফার নির্বাচন শেষ, বাকি রয়েছে 5 দফা। সুতরাং 4 জুন এই ভোট গণনা, সেই 4 জুনেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে কার দাবি কতটা সত্য। দেখো, গত নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।